स्वागत है। अज 25 फरवरी दिन हैगा जी, वीरवार। अपने नाल जुड़ चुके हैं मिंटू गुरुसरिया जी मलोट स्टूडियोज़ तो। मिंटू जी जी आनू स्वागत है, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 272 2500 ਦੇ ਉੱਤੇ 4082722500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, परमजीत कौर रंगी वैकाविल, जरनैल सिंह लिनवुड, हरजीत सिंह सुंदर कौर औजला डेल सिटी, GN टायर एंड लूब वाले, जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतां ते खरीद सकते हो। सेंटरनेला मडेरा दे विच लोकेशन ने, कॉल कर सकते हो निम्मा सहोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले, जिहड़े कि तुहानूं ट्रक दा लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय दे विच लैन सहायता करते हैं। कॉल अजीत इटवाल 559 374 45 41 के उत्ते। जेंडर मॉर्गेज और रियल एस्टेट वाले, जिन्होंने कोलों तुसीं घरां दे लोन्स रीफाइनैंस का काम करवा सकते हो। घर खरीदना वेचना हो तो इन्हां दीयां सेवावां लै सकते हो। कॉल जेंडर मॉर्गेज रियल एस्टेट के मोहन जीमा होना 559 825 55 55 के उत्ते। इन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार भी इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहते हो, संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। मिंटू जी, गलबात का सिलसिला शुरू करते जाइए। टकैत ने राजनाथ सिंह नूं पिंजरे का तोता दस्सिया। जी देखो, टकैत नूं पता नहीं की चीज़ है कि टकैत नूं टका नहीं आउंदा। कहण दा मतलब ये है कि किसी ना किसी पासियों कोई ना कोई गल जिहड़ी है वो कर दिंदे ने। पर असल दे विच राजनाथ नूं जो पिंजरे दा तोता उन्होंने किहा है, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो दो चीज़ां ने। एक तो यह कि उन्होंने संजीव बालिया अगे लाया। इसका मतलब की है? इसका मतलब है कि वो राजनाथ सिंह एक ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी जो कि मोस्ट पावरफुल ग्रुप है वो नहीं अगे लाना चाहता। दूसरे पासे नरेश टकैत किते ना किते इस माने चाहते कि राजनाथ सिंह जी आ जाते अगे तो फिर असी मतलब कि ये मसला भी हल करा सकते। और उहदे विच दूजा ये होएगा कि राजनाथ सिंह जिहड़े कि थोड़े जे किते ना किते पछड़े ने, हाशिए ते कर दिते गए ने। एक बहुत वड्डी पावर वालों जां कह लो कि पावर सेंटर जिहड़ा गुजरात दे विच बनिया, तो उहदे दो पावरफुल खिडारियां वालों तो उन्होंने भी किते ना किते अगे लियाउण दा यतन हो सकदा कि राजनाथ सिंह इस बहाने अगे आ जाण कि सरकार नूं एक मैसेज दिता जाए कि जे कोई नबेड़ा कर सकता है तो वह नबेड़ा करने वाला सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा है वो राजनाथ सिंह है। बाकी तुहानूं पता ही है कि यूपी दे विच जिस तरह महापंचायतां रुक दित्तियां गईयां, पर उत्थे एक पंचायती इलैक्शन दे विच स्थिति जिहड़ी आ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ बन गई आ जिवें तुसीं कह सकते हो कि पूरी दी पूरी पंजाब वर्गी तो नहीं है जो पंजाब दे विच इन्हां दे हालात सन, पर कुछ इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन पंजाब वर्गी आ। मतलब कि जिन्हां लोकां ने मन बनाया सीगा कि भारतीय जनता पार्टी दे चोण निशान ते इलैक्शन लड़ोगे, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਝਿਜਕਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੋਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ यूपी ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ परिंदे नूं पर नहीं सी मारन दिंदी, तो उत्थे बहुत वड्डे दबाव के हेठ किते ना किते आए। तो असल
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਉਧਰ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 2 3 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ OTT ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ OTT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਦਾਰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ
ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਫਸੀਲ ਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ U ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਊਗੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੋਭਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਿੱਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ
ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ OTT ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, OTT ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ VPN ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ OTT ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਮੇਂ ਰਗੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਿੜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫੋਲ ਕੇ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੰਬ ਫਟ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੂੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੇ ਬਹਿਸ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਿਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨਿਰਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਰਤੇ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਸੋਮਈ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਪਵਾੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਖਦਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਆਖਿਆ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਿਰਸੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੱਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ। ਪਰ ਧੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਲਦੀ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਪਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਮਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧਰੋਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰੋਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਠਿਤ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਿੰਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ, ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਉਦਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਘੱਲਣਾ ਆ ਉਹੀ ਆਇਓ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ 10 ਜਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਆਇਓ ਯਾਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ, ਸਿੱਕੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸੌਫਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਯਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਧਰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਫॉर 2020, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਆ, ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਦ ਵੋਟਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਆਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 99% 98% BP ਡਾਊਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਲਣਾ ਘਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ? ਫਿਰ ਝਪੂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਦੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੈਸਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਟਾਈਮ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੀਸੈਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਚਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਚੀ ਫੱਟੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਲੇਟ ਵਰਗੇ, ਖਾਲੀ ਸਲੇਟ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਲਿਖੂਗੇ ਕੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਉਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਗੁੱਡ ਬॉय ਗੁੱਡ ਬॉय ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ। ਤੱਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਸ਼ਟਾ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖੂਬ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।